بہت بڑے نبی گزرے جن کا نام ہے حضرت سلیمان. آواز سے بولیں گے تو اچھا لگے گا. کون ہے حضرت سلیمان؟ اللہ نے ان کو بڑی حکومت دی, بڑی حکومت. حضرت سلیمان وہ بادشاہ تھے, وہ نبی تھے کہ جن کو اللہ نے انسانوں پہ حکومت دی, جناتوں پہ حکومت دی, چرندوں پہ حکومت دی, درندوں پہ حکومت دی, پرندوں پہ حکومت دی, بلکہ اللہ کی قسم یہ سمندر کی مچھلیوں پہ حکومت کرتے, زمین کے کیڑے مکوڑوں پہ حکومت کرتے. اللہ نے فرمایا میرے نبی سلیمان میں نے نبی بھی بنایا, بادشاہ ایسا بنایا کہ ساری حکومت کے ساتھ ساتھ اکیلے حضرت سلیمان ہوا پر بھی حکومت کرتے تھے. بولو سبحان اللہ. یعنی کتنے بڑے بادشاہ تھے میرے پیارو. ایسا بادشاہ یعنی کوئی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ انسانوں پر حکومت ہو جائے, جناتوں پر حکومت ہو جائے, چرندے درندے پرندے پر حکومت ہو جائے, سمندر میں بہنے والی مچھلیوں پر حکومت ہو جائے, ارے زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے پر حکومت ہو جائے. بلکہ میرے پیارو حضرت سلیمان وہ تھے کس پر حکومت کرتے تھے؟ ہوا. بول کس پر حکومت کرتے تھے؟ ہوا پر حکومت کرتے تھے. میرے پیارو یہ ہمارے پاس کار ہوتی نا, کار میں گاڑی ہوتی نا, فور ویلر. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک تخت دیا تھا جس کا نام تخت سلیمانی. بولو کیا نام؟ تخت. اور اتنا زبردست تھا کہ باہر سے دیکھو تو چھوٹا سا نظر آئے, جیسے ہمارے یہاں بعض ویسے چھوٹی موٹی گاڑی کھڑی ہوتی نا, تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بھی چھوٹا نظر آئے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام 1000 2000 اپنے لشکر والوں کو کہے چلو 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 تخت میں بیٹھنا. اب سارے کے سارے جب تخت کے قریب آئے تو آپس میں باتیں کریں کہ اتنے چھوٹے سے تخت میں 1000 2000 کا لشکر کیسے بیٹھے گا. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جب وہ تخت کے اندر جاتے تھے, کیونکہ دنیا کی کاریں بنانے والے مخلوق ہے اور تخت سلیمانی بنانے والا کون؟ اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام اندر تخت میں جاتے اور کہتے اندر آتے جاؤ آتے جاؤ آتے جاؤ. تفسیر کی کتابوں میں لکھا وہ تخت باہر سے چھوٹا نظر آتا تھا, اندر 1000 کمرے اللہ نے بنائے ہوئے تھے. کتنے کمرے بنائے تھے اللہ نے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیٹھتے تھے نا, میرے کو بتاؤ نا, ہم لوگ گاڑی میں بیٹھتے ہم کو کتنی فکر ہوتی ہے؟ ڈرائیور کا پرابلم, گیئر باکس کا پرابلم, اور سب سے بڑا تو ابھی آج کل بھاؤ کم زیادہ ہوتا, پیٹرول ڈیزل کا پرابلم, گیس کا پرابلم, پھر اس کا مینٹیننس کا پرابلم. حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت میں بیٹھ جاتے ہو, 1000 2000 کا لشکر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا, جو تخت دکھنے میں چھوٹا نظر آتا لیکن حقیقت میں اندر بہت بڑا ہوتا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیٹھتے تھے تو اللہ کی آواز آتی تھی, ایک فرشتہ آتا اور آ کر کہتا اللہ پوچھ رہا ہے آرام کرے. اللہ کہہ رہا ہے آپ کیا کریں؟ آرام کریں. جانا کہاں ہے آپ کو؟ جانا کہاں ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے مشرق میں ہو, مغرب میں جانا ہے. جیسے آج اگر کوئی بولے نا تو ہم کو ہنسنا ہے, بھائی دھرم پور میں ہو, امریکہ جانا ہے. بھائی کہاں مشرق اور کہاں مغرب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی, فرشتہ کر کہتا ہے اللہ فرماتے سو جاؤ. حضرت سلیمان آنکھیں بند کرتے, تھوڑی دیر میں فرشتہ اٹھاتا. حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے کیا ہوا, کیوں مجھے اٹھا کیوں نہیں, کیا ہوا؟ کہا اللہ کے حکم سے آپ مشرق میں تھے, آنکھ کھولی, اللہ نے آپ کو مغرب میں پہنچا دیا. بولو سبحان اللہ. کتنی بڑی حکومت کے مالک ہوں گے. پھر ایک مرتبہ بولو نا کون, ساتھ میں بولیں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نبی بھی بنائے. بولو سبحان اللہ. اللہ نبی بھی بنائے, اللہ پیغمبر بھی بنائے, اللہ نے بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی. حضرت سلیمان علیہ السلام وہ اکیلے بادشاہ تھے جو انسانوں پہ بھی حکومت کرے, جناتوں پر بھی حکومت کرے, چرندے درندے پرندوں پر بھی حکومت کرے, سمندر میں بہنے والی مچھلیوں پر بھی حکومت کرے. اللہ کی قسم سلیمان وہ سلیمان تھے جو ہوا پر بھی. بولو قرآن کریم میں لکھا پارہ نمبر 23, پھر بولیں گے پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے ہوا کو بھی ان کے کنٹرول میں دے دیا. یہ چاہے تو تخت پر بیٹھ جائے, کبھی مشرق میں چلے جائے, کبھی مغرب میں چلے جائے, کبھی شمال میں چلے جائے, کبھی جنوب میں چلے جائے. ایک آنکھ بند کرے پھر آنکھ کھولے, اپنی منزل پر پہنچنے والے حضرت سلیمان انسانوں جناتوں چرندوں پہ حکومت کرنے والے. بولو کون؟ لیکن میں بتا دوں اللہ کیا طاقت کا کوئی مقابلہ. ایک دن یہی حضرت سلیمان, سب سن رہے ہو آپ لوگ سن, ایک دن یہی حضرت سلیمان نبی تھے, پیغمبر تھے, دعا مانگی اللہ مجھے ایک کام کرنا. اللہ کی طرف سے آواز آئی, پیغمبر تھے میرے پیارے نبی, کیا
हालांकि सब कुछ अल्लाह को मालूम। बोलो अल्लाह को सब कुछ। फिर भी अल्लाह ने पूछा मेरे सुलेमान क्या करना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मुझे इतनी परमिशन दे दे, अल्लाह इतनी मुझे परमिशन दे दे कि इस वक्त दुनिया में जितने इंसान, इस वक्त दुनिया में जितने जिन्नात, इस वक्त दुनिया में जितने चरिंदे दरिंदे परिंदे, अल्लाह इस वक्त समंदर में बहने वाली जितनी मखलूक है, अल्लाह जमीन पर रहने वाले जितने कीड़े मकोड़े हैं, अल्लाह मुझे परमिशन दे दे। मैं चाहता हूं कि एक ही वक्त में सबको मैदान में जमा करूं और सबकी दावत करूं, ताकि कयामत में जब सारे नबी जमा होंगे तो मैं नबी सुलेमान ये कहूंगा अल्लाह मैं वो नबी था कि तेरे हुक्म से एक ही वक्त पर मैंने पूरी मखलूक को दावत में बुलाया था। अब हज़रत सुलेमान को एक ही वक्त में पूरी दुनिया की किसको बुलाना? इंसान। तो अल्लाह ने फरमाया सबको जमा करोगे एक मैदान में तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हज़रत सुलेमान ने कहा अल्लाह अल्लाह तेरी मदद साथ में रहेगी। इंसानों का मंडप अलग बनेगा, जिन्नातों का अलग बनेगा, दरिंदों का मंडप अलग होगा, चरिंदों का अलग होगा, परिंदों का अलग होगा। अरे समंदर में बहने वाली जो मछलियां हैं, जो मखलूक है, उनके लिए अलग इंतजाम किया जाएगा। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तेरी मदद से मैं बहुत बड़ा दस्तरखान तैयार करूंगा, बहुत बड़ा खाना तैयार करूंगा, लेकिन अल्लाह एक बार मुझे दावत करने दे ताकि कयामत में मैं भी कहूंगा मैं वो नबी था जिसने एक ही वक्त में पूरी मखलूक को खाना। मामला तो बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ पे अगर 2-4 मेहमान ज्यादा आ जावे तो मैंने बोलो ना धर्म पर हमको प्रॉब्लम नहीं, बीवी कैसा कैसा प्रॉब्लम लेकर आवे, हमारा उठना बैठना मुश्किल हो जाए। और यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सबकी दावत करना चाहते हैं, सबकी दावत, सारे इंसान, सारे जिन्नात, सारे चरिंदे, सारे दरिंदे, सारे परिंदे, अल्लाह की कसम समंदर में बहने वाली कितनी बड़ी बड़ी मखलूकें होगी। हाँ अल्लाह ने फरमाया बहुत बड़ी मखलूक है। हज़रत सुलेमान ने कहा समंदर वालों को भी खिलाना है, खुशकी वालों को भी खिलाना है, अरे जमीन के कीड़े मकोड़ों को भी खिलाना है। अल्लाह ने फरमाया सुलेमान ये बंदा नहीं कर सकता, ये सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। बोलो साथ में बोलो ये काम कौन कर सकता? खिला रहा ना अल्लाह, हमको खिला रहा कि नहीं खिला रहा? अल्लाह ही कर सकता है। ये बंदा हज़रत सुलेमान ने कहा लेकिन अल्लाह मुझे एक मर्तबा कोशिश तो करने दो। अल्लाह ने कहा जहां तक कोशिश का मामला करो, बाकी सही बात है कि ये काम कौन करेगा? अल्लाह ही। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह कोशिश तो। अल्लाह ने कहा जाओ परमिशन है, कोशिश करो, जाओ कोशिश करो। वहां हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फौरन आए, अपने बड़े बड़े दरबारियों को जमा किया। आपके दरबार में तो बड़े बड़े जिन्नात भी थे, बड़े बड़े इंसान भी थे, बड़े बड़े अहले इल्म भी थे। सबको जमा किया और कहा कि अल्लाह ने मुझे कहा कोशिश करने के लिए। तो तय किया गया, मालूम नहीं कितने महीनों के बाद ये दावत तय की गई। अब उसके लिए खाना तो तैयार करना पड़ेगा, सारे इंसानों में पैगाम पहुंचाने का, सारे जिन्नातों में, सारे चरिंदों में, दरिंदों में, परिंदों में। तकरीबन हदीस की किताबों में लिखा है लंबा जमाना लिया गया, 6-8 महीने का जमाना लिया गया कि 6-8 महीने तक खाना तैयार होगा। फिर वो दस्तरखान मालूम है कितने मीलों का वो दस्तरखान होगा और कितने मंडप होंगे और कितनी जगह पर खंभे लगे होंगे। वो सारा का सारा इंतजाम बोलो इंतजाम। ऐसा इंतजाम हज़रत सुलेमान ने किया, ऐसी मेहमानी तो कोई भी नहीं करा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कितनी देगे चढ़ाई। अभी मैंने देखा मस्जिद के बाद एक देग चढ़ी, हमारी आंखें लाल। हज़रत सुलेमान ने कितनी देगे चढ़ाई होगी। हाँ कुरान करीम में लिखा आप जो डेगे चढ़ाते थे ना, कितनी डेगे वो तो नहीं लिखा, लेकिन जितनी भी डेगे चढ़ाई हो एक एक पहाड़ के बराबर होती थी। बोलो सुभान अल्लाह। और जो बड़े बड़े बर्तन आते हैं जिसको भगोने कहते हैं, भगोने जैसे फैलने वाले जो थाले होते हैं ना, थाले, कितने थाले वो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन एक एक भगोना, एक एक थाला, एक एक हौज के बराबर होता था। और दस्तरखान कितना लंबा होगा भाई, जब बर्तन का यह हाल है, एक डेग एक पहाड़ के बराबर, एक भगोना एक हौज के बराबर, जिसको कुरान करीम में 22वें पारे में फरमाया। अल्लाह फरमाते यामलून लहू मा यशा मिन महारीब व तमाथील व जिफानिन कल जवाब व कुदूरिर रासियात। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे सुलेमान ने लंबी चौड़ी दस्तरखान बिछाना शुरू कर दिया। बहुत ही लंबा चौड़ा दस्तरखान था। अरे एक एक देग जो तैयार होती थी एक एक पहाड़ के बराबर होती थी, एक एक भगोना एक एक बड़े तालाब और हौज के बराबर होता था। 6-8 महीने की मुद्दत हो गई। बोलो 6-8 महीने की मुद्दत। खाना हज़रत सुलेमान ने दुआ मांगी।